영자론 직독직해 중급 스토리 41을 시작하도록 하겠습니다. 여러분들의 책은 페이지 210, 210페이지로 보시면 되고요. 제일 위에 제목을 보시면 Pilong's Career 이라는 제목이 있죠. Pilong이라는 사람의 그 직업에 관련된 것이다 라고 보시면 되겠습니다. 첫 번째 문장부터 보도록 할게요. Pilong has helped at least 1,000 people bitten by snakes. 네, 필롱은 도와주는 사람이에요. 누구를 돕느냐? 도왔습니다. at least 적어도 한 1000명 정도의 사람들을. 그런데 어떠한 사람들이냐? 뒤에서 꾸며주고 있죠. bitten by snakes. 뱀에 의해서 물린, 즉 뱀에 물린 한 1000명 정도 되는 사람들을 도왔습니다. People with snake bites led me to this career, he said. 그 사람이 말을 하기를 people with snake bites, 즉 그 뱀에 물린 사람들이 바로 led me, 저를 to this career, 이 직업으로 이끌었답니다 라고 그는 말하고 있네요. In 1963, after his army service, he entered medical school and later became a doctor of Chinese medicine. 네, 1963년에 after에서 끊어주시게 되면요. After his army service, 즉 그의 army service, 군대가 끝난 이후에, 군 생활 이후에 he entered, 그는 어디에 들어갔나요? medical school, 네, 의대에 들어갔고요. and, 그리고 later, 나중에 became a doctor, 의사가 되었어요. of Chinese medicine, 즉 중국 그 의학의 의사가 되었습니다 라고 하네요. As a part of his studies, he had to work in the mountains. As 구문을 보시게 되면요. As part of his studies, 그의 공부의 일부로서 he had to work, 그는 일해야만 했습니다. In the mountains, 산에서 일해야만 했습니다. 공부의 연장선상에서 일을 했다라는 것이겠죠. There, he often heard of people who had their arms and legs cut off after a snake bite in order to save their lives. 네, after 전에서 끊어주시고요. 후에서 끊어보시면 될 것 같아요. There, 그곳에서요. He often heard of people. 그는 종종 사람들에 대해서 들어왔습니다. 그런데 어떠한 사람들이냐? Who had their arms and legs, 그들의 팔과 다리를 cut off, 잘라낸 그러한 사람들에 대해서 들었어요. 언제? After a snake bite. 네, 그 뱀이 문 이후에 팔과 다리를 자른 사람들에 대한 소식을 들었던 거죠. In order to save their lives. 그들의 생명을 구하기 위해서 독이 퍼지니까 그래서 팔다리를 자른 사람들이라는 것이에요. I was greatly upset by the story of an old farmer I met. I was greatly upset. 저는 매우 황당했습니다. 화가 났습니다. By the story of 누구의 이야기를 듣고서 an old farmer I met. 제가 만났던 한 나이 드신 농부의 이야기를 듣고 화가 났어요. It was a very hot afternoon. 매우 더운 여름 오후날이었어요. The old man was pulling grass in his field when he felt a pain in his left hand. 왼절에서 끊어보시면 the old man은 한 늙은 남자분이, 노인이 was pulling grass. grass를, 즉 풀을 뽑고 있었어요. pulling grass in his field. 그의 들판에서 풀을 뽑고 있었죠. When he felt a pain, 그때 그는 그 고통을 느꼈어요. In his left hand, 왼손에서 고통을 느낀 거죠. He at once realized he had been bitten by a poisonous snake. He at once realized, 그는 즉시 깨달았어요. That 역시 생략되었고요. Realized that he had been bitten, 그는 물렸다라는 것을 by a poisonous snake. 독이 있는 뱀에게, 즉 독뱀에게 물렸다라는 사실을 깨닫게 된 거죠. In no time, he wrapped a cloth tightly around his arm to stop the poison spreading to his hurt. In no time, 전혀, 그러니까 시간이 너무 촉박하잖아요. 그러니까 in no time, 완전히 바로 즉시 he wrapped a cloth tightly, 그는 천을 빨리
tightly 아주 단단하게 천으로 wrapped 묶었어요. around his arm 그의 팔 주위를요. 왜 묶었을까요? to stop the poison 그 독이 spreading to his heart 그의 심장으로 퍼지는 것을 막기 위해서 팔을 빨리 왼팔을 물렸으니까 왼팔을 빨리 천으로 세게 묶었고요. rushing home he shouted bring me the knife 이렇게 외쳤다고 합니다. rushing home 집으로 막 급하게 뛰어 들어가면서 he shouted 그는 소리쳤어요. bring me the knife 나에게 빨리 칼을 줘 라고 소리쳤던 거죠. minutes later the man lost his arm forever 결국에는 minutes later 몇 분 후에 그 남자는 결국 lost his arm 그의 팔을 forever 영원히 잃어버렸습니다. The sad story touched me so much that I decided to devote myself to helping people bitten by snakes, he said. 그래서 이 남자가 마지막에 말을 하기를 The sad story, 그 슬픈 이야기가 touched me so much. 저를 너무 touched, 감동시켰어요. So much, 너무 많이. So that 구문이죠. 너무 많이 감동시켜서요. That I decided to devote myself. 저는 결심했습니다. 저 자신을 헌신하기로. 어디에? To helping people. 사람들을 돕는 데 대해서. Bitten by snakes. 즉, 뱀에 물린 사람들을 돕는데 제 자신을 헌신하도록 결심했습니다. 라고 이 남자분은 말을 하고 있네요. 네, 문장은 상당히 좀 이해가 쉽게 간단하게 적혀져 있죠. 다시 간단하게 내용을 정리해 보면요. 우선은 필렁이라는 사람이 주인공이에요. 이 사람은 한 지금까지 뱀에 물린 1000명 이상, 적어도 1000명 정도의 사람을 도와왔어요. 그러면서 하는 말이 이 뱀에 물린 사람들이 바로 저를 이 직업으로 이끌었답니다. 라고 말을 하고 있죠. 왜냐면 1963년에 그가 이제 군에서 나온 다음에 그는 medical school, 즉 중국의 의대에 들어갔어요. 그래서 중국 의사가 되었죠. 그래서 그 공부의 일환으로서 산에서 일을 하게 되었는데 그곳에서 그는 그 팔과 다리가 잘려진 왜? 그 뱀에 물렸기 때문에 생명을 구하려고 팔과 다리를 자른 그러한 사람들 이야기를 들을 수가 있었어요. 저는 한 농부의 이야기를 듣고서 너무 화가 났는데 한 농부가 풀을 뜯고 있다가 왼손에 고통이 느껴진 거죠. 그래서 독뱀에게 물린 것을 알고서 칼로 스스로 팔을 잘랐다는 거예요. 그 심장으로 그 독이 퍼지지 않게 하기 위해서. 그래서 결국에는 팔을 잃어버렸죠. 이러한 슬픈 이야기가 저를 감동시켜서 저는 결국에는 이러한 사람들을 돕기로 결심했답니다. 라고 이 사람이 말하고 있는 그러한 내용으로 보시면 되겠습니다. 그래서 필렁의 직업에 관련된 내용이고요. 그 뱀에 물린 사람들을 도와주는 그러한 내용이다 라고 보시면 되겠습니다. 네, 여기까지 모두 이야기가 간단하게 끝났고요. 그렇다면 주요 문법 부분을 보도록 할게요. 페이지 213, 213페이지를 보시면 나와 있습니다. 우선은 현재 분사에 대해서 알려드리도록 할게요. 현재 분사라 함은 보통 일반적으로 have pp형이라는 거 다 아시죠? 그런데 이것은 크게 네 가지로 구분이 돼요. 계속적인 용법, 결과적인 용법, 여기 나와 있습니다. 완료적인 용법, 경험적인 용법, 네 가지로 나뉩니다. 그 하나하나를 한번 볼까요? 우선 그 경험은요, ever이나 never이 주로 사용되면 경험이에요. 한 적이 있다. 이렇기 때문에. 그리고 already가 함께 쓰이면 완료가 된 거죠. 이미 끝났다. 이런 식이죠. 그리고 since나 for가 함께 사용되면 그 이후로 쭉 계속해왔다. 얼마 동안 계속했다. 계속적인 용법이죠. 그리고 결과는 이미 딱 그 종료된 상황에 대해서 언급하고 그 상황이 이미 끝났다라는 걸 확인할 때는 종료된 결과에 대한 것이다 라는 걸 알 수가 있다는 것입니다. 우선 계속적인 용법을 보게 되면요. Piron has helped. 도왔습니다. 한 1000명 정도의 사람들을 도왔어요. 즉 도와왔다는 거죠. 계속 지금까지 has helped. 쭉 지금까지 도와오고 있다라는 개념이므로 계속적인 용법이고요. has been bitten. 그는 이미 그가 그 독뱀에게 물렸다라는 사실을 깨닫게 된 거죠. 이미 물리고 끝난 상황이죠. 그러므로 결과예요. 결과적인 용법이 되겠고요.
그리고 경험적인 용법을 보시게 되면 have ever이나 never과 함께 쓰인다고 했죠. 나는 I've never been to Singapore. 싱가포르에 가본 적이 없어요. 경험을 나타내고 있고요. 그리고 already가 쓰이면 거의 완료라고 했죠. My friend has already finished. 제 친구는 이미 끝냈습니다. Making a speech. 연설하는 것을요. 이미 끝낸 완료된 상황이므로 그러므로 완료적 용법이다 라고 보시면 되겠어요. 그렇다면 과거형은 어떤가요? 과거형은 in 언제 이렇게 쓰이면 그냥 이것은 그 시점 1963년도 그 시점을 정확하게 언급하기 때문에 과거의 정확한 시점을 나타내므로 entered와 같이 과거형만 쓴다. 절대로 have pp형을 쓰지 않는다 라고 보시면 되겠습니다. 네, 그러면 단어들을 이용해서 word 테스트를 보도록 할게요. 212페이지의 아랫부분을 보시면 되겠습니다. tightly, 단단하게, spread, 번지다, wrap, 싸다, medicine, 약품, touch. 이때는 감동시키다 이 touch였죠. 만지다가 아니라. Number 1. To fold paper or cloth tightly. 어떤 것을 아주 접거나 단단하게 옷 같은 것을 접는 것은 wrap, 싸는 것을 말하겠죠. Number 2. To affect someone emotionally, 감정적으로 영향을 미치는 것은 touch, 감동을 주는 것이죠. Number 3. The treatment of illness and injuries by doctors and nurses. 의사나 간호사에 의해서 그 병이나 상처를 치료하는 것은 medicine이 되겠죠. 네, 약품으로 치료를 하는 것을 말합니다. Number 4. To open something out or arrange it over a place or surface. 어떤 것을 펼쳐 놓는 것, 그것을 번지게 해서 정리해 놓는 것, 배열하는 것은 spread, 번지게 하다가 되겠고요. Number 5. Firmly and securely. 아주 확고하고 안전하게, 단단하게, tightly가 되겠습니다. 여기까지 월드 테스트로 마무리 짓고요. 나머지 read and think 부분을 점검해 보도록 하겠습니다. 여러분들이 책은 페이지 214, 214페이지를 보시면 되겠고요. Number 1. What is the best title for this article? best title은요. Astonishing medicine, 놀라운 약. Farmer loses his arm. 농부가 그의 팔을 잃었다. Dangerous bite. 네, 위험한 그 bite 를 말하겠죠. Snake doctor, 의사 아니고요. 정답은 bite by the snakes가 되겠죠. 뱀에 의해서 위험하게 물리는 것을 말합니다. Number 2. Why did the farmer lose his arm? 왜 그 farmer은 그의 팔을 잃어버렸죠? 뱀이 물었다라고 했죠. 그래서 the cloth was wrapped too tightly. 너무 세게 묶어서 he cut it off to save his life. 네, 그의 뱀에 물려서 그의 생명을 구하기 위해서 스스로 그가 잔 것이죠. 그래서 B번이 정답이네요. He wasn't there to help the farmer. farmer을 돕기 위해서 없었다. He was alone. 혼자 있었기 때문에 정답은 B번이 되겠습니다. Number 3. Why did he decide to devote himself to snake medicine? 늘 돕기 위해서 왜 그를 스스로 헌신을 하겠다라고 결심을 했나요? 이거는 마지막 부분에도 있었는데요. He wanted to save people's arms and legs. 네, 사람들의 팔과 다리를 구해주기 위해서 이렇게 자신을 헌신하기로 결심한 것이었죠. 즉, 뱀에 물려서 팔다리가 더 이상 잘리지 않도록 해주기 위해서 더 자기를 헌신해야겠다라고 말을 했습니다. He had studied. 공부를 쭉 의대에서 의대에서 의학 공부를 해왔다. He had seen snakes biting people. 사람들을 무는 뱀들을 보아왔기 때문에. His army service가 finished, 끝났기 때문에. 군대가 끝나서. 정답은 A번이었고요. Number 4. Why did he go into the mountains? 산에 간 이유는 무엇이었나요? 그가 계속 공부를 하기 위해서라고 했었죠. 그 의대에 들어간 이후에 여기 보시게 되면 의대에 들어가서 의사가 되었어요. 그런데 그는 as part of his studies, 연구의 연장선상에서 그는 산에서 일을 했다라고 했거든요. 그러므로 그가 산에 간 이유는 he wanted to study snake bites를 연구하기를 원했다? 그거는 아니죠. He wanted to help the farmers를 구하길 원했다. He was being trained to be a doctor. 그렇죠. 의사로서 원래 훈련을 좀 더 하는 연장선상에서 간 계기였죠. 그러므로 산에 갔습니다. C번이 정답이에요.
He was expected to serve in the army. 군 생활을 하기로 기대되어졌기 때문에. Number 5. Which of the following words can take the place of the word career? career가 바꿔 쓸 수 있는 것. 이것은 직업이죠. 결론, conclusion, story, 이야기, incident, 사고, job, 직업이 되겠습니다. 정답은 D번이 되겠네요. 네, 여기까지 3041의 내용이 간단하게 끝났어요. 이 부분은 조금 쉽게 이해를 하실 수 있었을 것 같고요. 네, 여기까지 한번 퓰롱의 직업에 대해서 천천히 살펴보시고요. 다음 시간에는 Story 42 부분으로 넘어가도록 하겠습니다. 청취해 주셔서 감사합니다.